Hello students, I am Sharmina Alom. Welcome you to English class. Today we will conduct a lesson from your textbook. Let us start that. Look at the picture. What do you see? A traffic police is taking control over the vehicles on a road, right? And we can see a bus, a CNG auto rickshaw. Look minutely at the CNG auto rickshaw. In this text, we will get a very interesting description of this vehicle. But before that, let us discuss important words. First one is tiny. It means something which is small. So synonym can be small and antonyms large, big. Okay. Our second word is pedestrians. Pedestrians means the people who move on foot. Okay. As synonym, you can use hikers. Then exhaust. Its synonyms might be weary, tired. And antonym, energy. Then congestion. Its synonyms are crowding, jamming. Traffic jam, that jam, okay. And antonym, flow. Then the last word is tatter, stammer or stumble. That means when you when you cannot move flawless, you have to take a pause and then move this thing. Now our concerning topic today is traffic capital of the world. This lesson we find from traffic education, the unit traffic education. So let us start it. The person is describing something in a way that it is a tiny steel case attached to a motorcycle. একটা মোটরসাইকেলের সাথে যুক্ত যেন একটা ছোট্ট স্টিলের খাঁচা. Can you guess কিসের কথা বলছে? Starting through traffic in Dhaka, বাংলাদেশ. বাংলাদেশের ঢাকায় যেন আমরা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে যাচ্ছি এমন একটা যানবাহনে, যেটা একটা লোহার তৈরি খাঁচা একটা মোটরসাইকেলের সাথে অ্যাটাচ করা. In last 10 minutes we have moved forward maybe 3 feet inch by inch. 10 মিনিটে ইঞ্চি ইঞ্চি করে হয়তো 3 ফিটের মতন এগিয়েছি. The driver reaching the wheel left and right, wriggling deeper into the ease between a delivery truck and rickshaw in front of us. আমাদের সামনে একটা ডেলিভারি ট্রাক আছে, একটা রিক্সা আছে, তার মাঝ থেকে ভেতর থেকে আমার ড্রাইভার খুব চেপে চুপে এক পাশ নিংড়ে যেন একটু ঢুকে যাওয়ার চেষ্টা করছে ডানে বায়ে চেপে. Up ahead, the traffic is jammed so close together that pedestrians are climbing over pickup trucks and through empty rickshaws to cross the street. খুব কমন পিকচার বাংলাদেশের পিক আওয়ারগুলোতে যে কোনো সিটিতে বড় শহরের একটা খুব কমন পিকচার. এমনভাবে যানবাহনগুলো আটকে আছে, নড়াচড়া তো হচ্ছেই না, এবং পথচারীরা কী করছে, রিক্সা বা যেসব পিকআপ ট্রাকসগুলো দাঁড়িয়ে আছে জ্যামে, সেগুলোর উপরে চড়ে পার হয়ে যাচ্ছে রাস্তা. 2 rows to my left is an ambulance, blue light spinning uselessly. আমার 2 রোর পরে আছে একটা অ্যাম্বুলেন্স, যেটা তার নীল বাতি জ্বালাচ্ছে নিভাচ্ছে একদমই অর্থহীনভাবে. অর্থাৎ অ্যাম্বুলেন্সটা পর্যন্ত যে বেরিয়ে যাবে সেরকম সুযোগ সেখানে নেই. This is what the streets here look like from 7 o'clock in the morning until 10 o'clock at night. মোটামুটি সকাল 7টা থেকে রাত 10টা পর্যন্ত এটাই এই সব জায়গার একটা খুব সাধারণ দৃশ্য.
If you are rich, you experience it from the backseat of a car. If you are poor, you are in a rickshaw breathing in the exhaust. তুমি যদি রিচ হও তাহলে তো তোমার সৌভাগ্য, গাড়ির সিটে হেলান দিয়ে আরাম করে বসে এই সব কিছু দেখতে পাবে, কিন্তু তুমি যদি গরিব হও তাহলে রিক্সায় বসে তোমার দম বন্ধ হয়ে যাবে। আই এম সিটিং ইন দ্য ব্যাক অফ এ সিএনজি। এই যে প্রথমে একদম যে মোটরসাইকেলের মতন স্টিলের খাঁচা বলে যে বর্ণনা দিয়েছে, এটা ছিল আসলে একটা সিএনজি অটোরিকশা। তো তার পিছনে আমি বসে আছি। এটার আরও বর্ণনা দিচ্ছে কি করে দেখো, এ থ্রি হুইলড মোটরসাইকেল শেপ লাইক এ স্লাইস অফ এ পাই অ্যান্ড কাভার্ড উইথ এ স্ক্র্যাপ মেটাল। পাইয়ের সাথে তুলনা করছে, খাবার পাই, যেটা আবার উপর দিয়ে একটু ঢেকে দাও, মোটরসাইকেলের শেপের 3 চাকার একটা গাড়ি। I'm here working on a human rights project, but whenever I ask people in Dhaka what they think international organization should really be working on, they tell me about the traffic. এই রাইটার তার নিজের কথা বলছে যে একটা মানবাধিকার প্রজেক্টের সাথে সে কাজ করছে, কিন্তু যখনই তার সুযোগ হয়েছে ঢাকার মানুষদেরকে জিজ্ঞেস করার যে আসলে কোনো আন্তর্জাতিক সংস্থা যদি ঢাকার কোনো ইস্যু নিয়ে কাজ করে তাহলে সেটা কী হওয়া উচিত, ঢাকার মানুষেরা নির্দ্বিধায় যে জবাবটা দিয়েছে সেটা হচ্ছে যানবাহন নিয়ে, ট্রাফিক নিয়ে। Alleviating traffic congestion is one of the major development challenges of our time. ট্রাফিক কনজেশন বা ট্রাফিক জ্যাম, এটা দূর করা যেন বর্তমান সময়ে উন্নতির যে বড় বড় বাধাগুলো আছে সেগুলোর মধ্যে একটা। Half of the world's population already lives in cities, and the United Nations estimates that the proportion will rise to nearly 70% by 2050. বর্তমান সময়ে দেখা যায় সারা বিশ্বে যত জনগণ আছে তার অর্ধেকই বাস করে বিভিন্ন দেশের বড় শহরগুলোতে, এবং 2050 সাল নাগাদ এই 50% হয়ে যাবে 70%। এবার ঢাকার কথা কি বলছে যে এটা হচ্ছে দ্য ওয়ার্ল্ডস ডেন্সেস্ট অ্যান্ড ফাস্টেস্ট গ্রোয়িং সিটি, সবথেকে ঘন বসতিপূর্ণ এবং দ্রুত বর্ধনশীল একটা শহর। is a case study in how this problem got so bad and why it's difficult to solve. এবং ঢাকাকে একটা কেস স্টাডি হিসেবে দেখা যেতে পারে যে কিভাবে এই সমস্যাটা এত বড় হয়ে যাচ্ছে, এত খারাপ হয়ে যাচ্ছে, এবং কেন এই সমস্যাটা মেটানো এত কঠিন হয়ে যাচ্ছে। এই বিষয় নিয়ে যদি গবেষণা করতে চাও, স্টাডি করতে চাও, তাহলে ঢাকা একটা ভালো টপিক হতে পারে। কেন সেটা দেখো, ঢাকাস ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডাজন্ট ম্যাচ দ্য স্কেল অফ ইটস পপুলেশন। ঢাকায় যে পরিমাণ জনসংখ্যা আছে এবং ঢাকার যে অবকাঠামো, এই দুটো আসলে ঠিক খাপ খায় না। Just 7% of the city is covered by roads compared with around 25% of Paris and Vienna. যেখানে প্যারিস বা ভিয়েনার মতন শহরে মূল শহরে 25% আছে রাস্তা, সেখানে ঢাকায় আছে মাত্র 7%. Dhaka also suffers from the absence of a planned road network. এবং আরেকটা সমস্যা ঢাকার, যেটা পরিকল্পিত কোনো সড়ক সংযোগ এখানে নেই, সব কিছুই আনপ্ল্যান্ড। There are 650 major intersections but only 60 traffic lights, many of which don't work. রাস্তার মাঝখানে যে একটা বিভেদ দেওয়া থাকে, এই ইন্টারসেকশনগুলো দেখা যায় ঢাকায় আছে মাত্র 650টা, কিন্তু ট্রাফিক লাইট আছে মাত্র 60টা, যেগুলোর আবার অনেকগুলোই কাজ করে না। তাহলে এগুলো তো থাকা না থাকা একই কথা। That means the police force is not enforcing driving or parking rules. They are in the intersection directing traffic. তো এর মানে কি দায়? এর মানে দাঁড়াচ্ছে যে পুলিশ ফোর্স যারা, তারা ড্রাইভিং এবং পার্কিংয়ের যে নিয়ম কানুনগুলো আছে সেগুলো মানুষ যাতে মেনে চলে এই বিষয়ে কড়াকড়ি আরোপ সেভাবে করছে না। তারা রাস্তার ইন্টারসেকশনগুলোতে দাঁড়িয়ে আছে এবং যানবাহনকে দিক নির্দেশনা দিচ্ছে, এতটুকুই। কিন্তু তারা অতটা ফোর্স করছে না যে এই সব কিছু যেন সিস্টেমেটিকলি যায়। দ্য কস্ট অফ ঢাকাস ট্রাফিক কনজেশন ইজ এস্টিমেটেড at
$3.8 billion a year. And that's just the delays and air pollution, not the less tangible losses in quality of life. ট্রাফিক জ্যামের খরচ বিষয়টা কি? ট্রাফিক জ্যাম হলে কিসের খরচ হয়? ট্রাফিক জ্যাম হলে খরচ এরকম হয় যে তুমি তোমার যানবাহনটা যে আটকে আছে, এর ফলে তোমার যে দেরিটা হচ্ছে, তোমার কর্মঘণ্টা নষ্ট হচ্ছে, তোমার বাড়তি পেট্রোল পুড়ছে, অনেক সময় এয়ার পলিউশন হচ্ছে। এইটা এস্টিমেট করলেই দেখা যায় যে এটা $3.8 বিলিয়ন হয়ে যাচ্ছে। বুঝো কত হিউজ একটা লস। এবং আরও যে লেস টাইজেবল অর্থাৎ আরও অ্যাবস্ট্রাক্ট যে ক্ষতিটা আছে সেটা তো এস্টিমেট করাই যায়নি। এটা মোটামুটি বলা যেতে পারে যে যেটা কংক্রিট খরচটা এরকম, অ্যাবস্ট্রাক্টটা তো আরও না। Paradoxically, the poor infrastructure is one of the reasons why the city is growing so fast. শহর যে দ্রুত বর্ধনশীল হচ্ছে, এর কারণটা আসলে কি? এর কারণ হচ্ছে কি বলে, দুর্বল বা দরিদ্র অবকাঠামোগত অবস্থা। Without roads and trains to whisk them to the suburbs, Dhaka residents have no choice but to crowd into the middle, set up slums between high rises and walk to work. দেখো, বিষয়টা যদি এরকম থাকতো যে ঢাকার সাথে ঢাকার থেকে শহরতলি, যেটা ঢাকার অদূরে যে জায়গাগুলো, যে এইখানে যদি খুব ভালো একটা যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকতো, তাহলে ঢাকার মানুষ কি করতো? ওই দূরেই থাকতো, তাই না? ঢাকার থেকে দূরে যখন থাকবে, একটু ভালো জীবনযাপন মানের মান পাবে, দেখা যাবে যে জ্যাম ট্যাম হবে না, একটু কম খরচে থাকতে পারবে, তারা কিন্তু সেটাই থাকতো। কিন্তু হয় কি, এই যোগাযোগ ব্যবস্থাটা যেহেতু ভালো না, সেহেতু তাদেরকে ভিড় জমাতে হয় একদম ঢাকার প্রাণ কেন্দ্রে। এবং অনেক সময় যারা একটু লোয়ার ক্লাস পিপল, তারা কি করে? স্ল্যাম, তাই না, বস্তি বানায়, হাই রাইজ বা বড় বড় বিল্ডিংয়ের মাঝখানে বস্তি বানিয়ে থাকে এবং তাদের কর্মস্থলে তারা হেঁটে চলে যেতে পারে, এরকম দূরত্বেই থাকে। তার মানে কি, যদি অবকাঠামোগত উন্নত হতো, অবকাঠামোভাবে ঢাকার অবস্থা যদি উন্নত হতো, অর্থাৎ ঢাকা থেকে দূরে ধরো গাজীপুর বা এরকম জায়গায় যদি মানুষজন থাকতে পারতো, সেক্ষেত্রে কিন্তু ঢাকার উপরে এত চাপ পড়তো না। সেটা থাকতে পারছে না কেন? কারণ এই কানেক্টিং যে রোড ব্যবস্থা, এইটা আসলে খুব একটা উন্নত মানের না। Then there are the users of the roads. এই সমস্যাই সব সমস্যা না, এর থেকে আরও বড় সমস্যা হচ্ছে যে রাস্তায় পথচারী যারা আছে, তারাও কিন্তু একটা কম ঝামেলা সৃষ্টি করে না, ঝামেলা তারাও সৃষ্টি করে। কিভাবে বলো তো? তারা ট্রাফিক রুলস মানে না, এটা একটা ব্যাপার, তারা খামখেয়ালি করে। এই বিসাইডস পেডেস্ট্রিয়ানস, এই পথচারীরা ছাড়াও দ্য ন্যারো লেন্স আর শেয়ার্ড বাই bicycles, rickshaws, scooters, motorcycles, CNGs, buses and cars. All these modes take up a different amount of space and have different speeds. মানে বিষয়টা যদি এরকম হতো যে ডিফারেন্ট লেন থাকতো, এবং ধরো যেগুলো গতির তারতম্য অনুযায়ী ভেহিকলগুলো এক একটা লেন ধরতো, তাহলে কি হতো? তাহলে কিন্তু জ্যামটা কম হতো। কারণ যে লেনটা বেশি স্পিডের গাড়ির জন্য, ওটা সেভাবেই মুভ করতো, কম স্পিডগুলো অন্য জায়গায় থাকতো। এখন কি হয়, একই লেন ব্যবহার করছে একটা বড় গাড়িও, একটা ছোট গাড়িও, একটা দ্রুতগামী গাড়িও, একটা স্লো গাড়িও। এতে কি হয় যে যখন দ্রুতগামী গাড়িটা অনেক সময় একটা স্লো ভেহিকেলের জন্য আটকে যায়, সে চলতে পারে না। তারপরে একটা বড় গাড়ি দুইটা বড় গাড়ি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে, ছোট একটা গাড়ি আটকে যাচ্ছে। সো এই যে স্পিড এবং সাইজ অনুযায়ী লেনগুলো যদি শেয়ার করা হতো, তাহলে একটু জ্যামের বিষয়টা কম হতো। সো আমরা দুইটা পয়েন্ট পেলাম, একটা হচ্ছে পথচারীদের খামখেয়ালি, দুই হচ্ছে ডিফারেন্ট লেন সিস্টেম না হওয়া। Most people you talk in Bangladesh blame the traffic jams on the rickshaw. রিক্সার অনেক দোষ, রিক্সার কারণে ট্রাফিক জ্যাম হয়, এরকম আমরা ভাবি।
কেন দেখো, দেয়ার আর টু মেনি অফ দেম, অনেক রিক্সা, শহরে অনেক রিক্সা, and they drive so slowly that they trap the cars, buses and CNGs behind them. 4-5টা রিক্সা যদি রাস্তা জুড়ে চড়তে থাকে, হয়তো পেছনে আটকে যায় গাড়ি, বাস, সিএনজি এগুলো। এটা একটা কারণ জ্যাম হওয়ার। তাহলে কি করতে হবে? তাহলে রিক্সা সরিয়ে দিতে হবে, কিন্তু সেটা কিন্তু সরানো যাচ্ছে না। দ্য গভর্নমেন্ট ইজ আন্ডার প্রেশার টু ডেজিগনেট সাম লেনস অ্যাজ কার অনলি, to build wider roads and overpasses to take the slow traffic out from in front of the fast. তো গভর্নমেন্ট একটা প্রেশারের মধ্যে আছে এরকম ডিফারেন্ট লেন সিস্টেম করার জন্য, যে কোনো লেনে শুধু গাড়ি যাবে, আর রাস্তাগুলো একটু প্রশস্ত হবে, ওভারপাসগুলো থাকবে এবং স্লো ট্রাফিকগুলো অর্থাৎ যেগুলো ধীর গতির গাড়ি সেগুলো সামনে থেকে সরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে গভর্নমেন্টের প্রেশার আছে। And this brings us to the third reason why the traffic problem is so difficult to solve. কিন্তু গভর্নমেন্ট করতে পারছে না কেন, এটা হচ্ছে ট্রাফিক জ্যাম না সারার তৃতীয় কারণ, এবং এটাই আমার কাছে মনে হয় মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট কারণ। এইটা কি দেখো, 1.5 million people drive rickshaws for a living, plus another few 100,000 own and repair them. তার মানে কি, একটা বড় সংখ্যক 1.5 মিলিয়ন মানুষ যাদের জীবিকা আসে রিক্সা চালিয়ে, এবং আরও কিছু আছে আরও সংখ্যক আছে 100,000 অর্থাৎ কয়েকশো হাজার মানুষ আছে যারা রিক্সার মালিক এবং যারা রিক্সার মেরামতকারী। তো তুমি যখন এই রিক্সা তুলে দিবা, তখন এই হিউজ জনসংখ্যার কর্মসংস্থানের কী সুযোগ থাকবে? তো গভর্নমেন্টের কিন্তু হাত পা বাঁধা। Government efforts to get people out of rickshaws and into buses and trains are going to attract huge opposition. এই কারণে যখন গভর্নমেন্ট এটা করতে চায় তখন বাধার সম্মুখীন হয়। Even increasing bus capacity is more complicated than it sounds. বাসের যে ধারণ ক্ষমতা, মানে যে পরিমাণ ধারণ করছে, এটা যে দিন দিন বাড়াচ্ছে, এটাও একটা বড় সমস্যা। যতটা বোঝা যাচ্ছে তার থেকেও, যতটা শুনলে মনে হয় তার থেকেও বেশি। A 2009 World Bank analysis found 60 separate bus companies in Dhaka. অর্থাৎ 60টা বাস কোম্পানি আছে পৃথক পৃথক ঢাকাতে। Since the bus companies compete with one another, the drivers have very incentive to drive aggressively and take more passengers than the buses can hold. বাসের সংখ্যা অনেক বেশি এবং এদের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা চলে যে কে কত প্যাসেঞ্জার নিতে চায়। তো এই প্যাসেঞ্জার নেবার এই প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকার জন্য কি হয়, তারা খুব অ্যাগ্রেসিভলি গাড়ি চালায় যাতে তারা বেশি বেশি প্যাসেঞ্জার নিতে পারে আগে আগে গিয়ে। অ্যাক্সিডেন্টেরও কিন্তু এটা কারণ, আর ট্রাফিক জ্যামেরও এটা একটা কারণ। What's more, that public transport is not that all that public. আর একটা সমস্যা হচ্ছে, পাবলিক ট্রান্সপোর্ট বলতে আমরা যেটা বুঝাই সেটা আসলে পুরোপুরি পাবলিকের না। Many of the bus companies are owned or linked to the political parties or powerful trade unions. বাস কোম্পানি যেগুলো আছে সেগুলোর মালিকানা অথবা somehow তারা কানেক্টেড রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে অথবা খুব শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়নের সাথে। এতে কি সমস্যা হয়? Government efforts to unify or regularize the system would amount to a hostile takeover of all of these small companies. যখনই গভর্নমেন্ট কোনো একটা ইনিশিয়েটিভ নেওয়ার চেষ্টা করে তখনই গভর্নমেন্ট প্রেশারের মধ্যে পড়ে, যেহেতু তারা ওই মালিকগুলো বিভিন্ন ইম্পর্ট্যান্ট পজিশনে আছে, তারা গভর্নমেন্টকে প্রেশারে ফেলার মতন যথেষ্ট ক্ষমতা রাখে। তাহলে শুধু গভর্নমেন্টের দোষ দিয়ে লাভ আছে? গভর্নমেন্টের আসলে সুযোগ নাই। তো এই হলো মোটামুটি আজকের চ্যাপ্টারের মূল বিষয়। আমরা ট্রাফিক জ্যামের কারণ মোটামুটি জেনেছি ঢাকা শহরে, মানেই তো আসলে সব জায়গাতেই, আর এটাও বুঝতে পারছি যে এটা সলভ করা যথেষ্ট কঠিন এবং কেন কঠিন। তো আজকের সেশন এই পর্যন্ত। পরের ক্লাসে আমাদের আবার কথা হবে নেক্সট লেসনটা নিয়ে। ততক্ষণ পর্যন্ত সুস্থ থাকো, ভালো থাকো, আল্লাহ হাফিজ।